सो असीं इत्थे देखांगे कि वेलोसिटी ते स्पीड ये की हैगा। स्पीड जिन्हों आपां कि चाल कहने आ ते वेलोसिटी जिन्हों आपां वेग कहने आ। ये दोनों ही असल विच जे नंबरां च गल करिए तां ये कोई वस्तु किन्नी रफ्तार दे नाल एक थां तो दूजी थां ते जाऊगी ਉਹਦੇ बारे ही दसदे आ। पर स्पीड दे विच दिशा नहीं हुंदी, वेलोसिटी दे विच दिशा हुंदी आ। ये हुण आपां देखदे आ असल विच ये की हैगा। असीं ये दसना चाहुंदे आ, असीं कहने आ कि भी एक कोई वस्तु है, असीं इत्थे फॉर द टाइम एक पाथ बना लैंदे आ। से दिस इज़ ए पॉइंट, इनिशियल पॉइंट ए। इत्थों एक बॉडी मूव कीती, एक पिंड, एक वस्तु ऑब्जैक्ट मूव किया, वो मूव करके इस ढंग नाल ਉਹਦਾ कोई रस्ता इस तरह का होएगा, वो इट इज़ मूविंग लाइक दिस। ठीक है। सो ये बी पॉइंट ते पहुँच गया विच इज़ नोन एज फाइनल पॉइंट। नाउ हुण आपां नूं ये पता कि जे आपां डिस्टेंस की गल करिए तो डिस्टेंस सारे रस्ते की लंबाई आ, टोटल पाथ लेंथ। असीं आ सारा जिद्दां दा भी रस्ता है टेढ़ा मेढ़ा, ये उपर एक जे आपां देखिए तो असीं एक धागा लैके जे सारे रस्ते ते इदां इदां ये बिल्कुल नाल 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 रख रख के मूव करिए तो उन्होंने बाद विच सीधा करके लंबाई उहदी नाप लईए तो वो जिहड़ा सारा धागा हैगा, जिद्दां एक मान लो इनू असीं धागे नूं, सो दिस इज़ थ्रैड, जिहड़ा असीं इहदे उपर रख रख के बिल्कुल सीधा करके उहदी लंबाई नाप ली समझण दे तरीके लई भी आपां इनू किद्दां कहना। सो ये डिस्टेंस बन जूगा फिर अपने को। सो डिस्टेंस, सो पाथ लेंथ बेसिकली, सो पाथ लेंथ। तो डिसप्लेसमेंट की सीगी, डिसप्लेसमेंट हैगी आ ए पॉइंट तो बी पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन दे विच जिहड़ा आ वाला डिस्टेंस आ ए तो बी सीधी लकीर वाह के स्ट्रेट लाइन दे विच आ जिहड़ी आ, सो दिस इज़ डिसप्लेसमेंट। दिस इज़ डिसप्लेसमेंट मतलब विस्थापन। आ की सीगा, दूरी सी, रस्ते की लंबाई सी, दूरी रस्ते की लंबाई, रस्ते की लंबाई। जो तुसीं मान लो किसी वहीकल ते बाइक ते कार च जाओगे तो कार दे मीटर दे विच तुहानूं डिस्टेंस नज़र आऊगा, जिहड़ा उत्थे रीडिंग्स आउणगियां भी तुसीं इत्थों चले, कार किन्नी दूर पहुंची, जिहड़ा मर्जी रस्ता उन्हें ट्रैवल किया, कार ने तो सिर्फ मीटर घुमाना आ, उहदे पहिए उहदे चक्के किन्ना घूमे, उत्तों तुहानूं पता लग जाना भी उहदी किन्नी जिहड़ी आ वो दूरी आ वो हुई आ। सो आ डिसप्लेसमेंट आ ते आ दूरी मतलब डिस्टेंस आ। सो डिस्टेंस नापण लई आपां सारा रस्ता जिहड़ा हैगा असली रस्ता, असली सच्ची मुच्ची वाला जिहड़ा रस्ता आ वो डिस्टेंस आ। पर जिहड़ा डिसप्लेसमेंट है इत्थे वो सच्ची मुच्ची वाला रस्ता नहीं हैगा, वो असीं जान बुझ के अपनी मर्जी नाल एक सीधी लकीर वाई आ ए तो लैके बी तक, मतलब कि इनू तुसीं कह सकदे शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट सब तो छोटा रस्ता जिहड़ा हैगा। कोई भी दो बिंदुआं 'च सब तो छोटा रस्ता एक सीधी सरल रेखा विच ही हुंदा वा। इसलिए इनिशियल पॉइंट ते फाइनल पॉइंट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। आ इत्थे देखो एक तीर का निशान बनाया जा रहा वा, ये दसदा कि जिहड़ी डिसप्लेसमेंट आ वो ए तो बी वाले पासे हुई आ, असीं ए तो बी वाल नूं गए आ। सो ये जरूरी हुंदा डिसप्लेसमेंट दे विच दिशा दसना। असीं बी तो ए वाल भी आ सकदे सी तो फिर उहदे लई तीर अलग लगना सी, इहदा मूँह ऐ नूं होना सीगा फिर, क्योंकि असीं ए तो बी वाल गए आ। सो डिसप्लेसमेंट की दिशा हुंदी आ, वो दिशा दसनी पैंदी आ कि असीं किधर नूं गए आ। सो डिस्टेंस जिहड़ा वा उहदी कोई दिशा नहीं आपां दसदे, डिस्टेंस बस डिस्टेंस हुंदा वा, वो जिद्दां मर्जी होवे, बेशक तुसीं गोल गोल ही घूमी जाओ, इत्थे इत्थे इदां इदां ही घूमी जाओ, तो डिस्टेंस की कोई दिशा नहीं आपां दसदे। जिन्ने ज़्यादा चक्कर लाई जाओगे बेशक तुसीं उत्थे ही अपने गली महल्ले दे विच ही मान लो कि तुहाडी गली तुहाडा घर दे आले दुआले इदां चौरस एक रस्ता हैगा, मीनस आले दुआले तुसीं घूम सकदे आ उत्थे अपने गली महल्ले दे विच ही, तां ओह तुसीं भावें रात तो लैके दिन तो लैके 24 घंटे घूमी जाओ अपनी गली दे अपने घर दे आले दुआले गेड़े कड्ढी जाओ तुहाडा डिस्टेंस तां वधी जाना वा, पर तुहाडी डिसप्लेसमेंट बहुत घट ही रहनी आ। कई वारी तुहाडी डिसप्लेसमेंट जीरो हो जानी आ ते कई वारी तुहाडी डिसप्लेसमेंट जीरो तो लैके वध के फिर जीरो हो जानी आ, क्योंकि गोल गोल घूमदे पे आ।
ठीक है। सो जो डायमीटर ते होना बिल्कुल मान लो जो सर्कुलर पाथ है तो इत्थे मैक्सिमम डिसप्लेसमेंट आ वाले बिंदु तो आ वाले बिंदु तक मैक्सिमम डिसप्लेसमेंट होनी आ, इत्थे पहुँचे आ इन्नी डिसप्लेसमेंट, इत्थे पहुँचे इन्नी डिसप्लेसमेंट, इत्थे पहुँचे इन्नी, इत्थे इन्नी। सो मैक्सिमम डिसप्लेसमेंट जो सर्कल विच होई आपां तो मैक्सिमम डिसप्लेसमेंट जी होंगी वो डायमीटर के सिरियां ते होंगी आ, मतलब कि ए बिंदु तो जो बी बिंदु तक डायमीटर ब्यास जिन्होंने कहने उत्थे सिरे ते पहुँचीए तो मैक्सिमम वध तो वध जी विस्थापन आ होंदा। जे आप मान लो इस बिंदु ते है फिर विस्थापन आ वाला आ, ठीक है, ए सी विस्थापन आ, दिशा ऐ नूं आ। सो ए तो बी दिशा इधर नूं आ, इदां मान लो आह डी बिंदु ते पहुँचे आप। सो जो विस्थापन है ए तो डी इधर नूं, मतलब दिशा दसनी जी आ जरूरी आ। सो विस्थापन जोड़ा है ये बार बार इसलिए दसिया जा रहा ताकि थोड़े दिमाग में ये गल बैठ जाए कि असल में विस्थापन है की ते दूरी की हैगी आ। सो दूरी इनिशियल पॉइंट तो असल विच तय किए हुए रस्ते की लंबाई दूरी डिस्टेंस आ, तो इनिशियल पॉइंट तो फाइनल पॉइंट ते बेशक वो रस्ता तुसी तय किया या नहीं किया, या हो सकता वो रस्ता हैगा ही नहीं, ठीक है, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟਰੇਟ ਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਹਿਣਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਰਚੁਅਲ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਟਰੇਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉੱਪਰ ਉੱਡਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਟਰੇਟ ਲਾਈਨ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸ਼ੋਰਟੈਸਟ ਪਾਥ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ एंड इट हैज़ ए डायरैक्शन, ये डायरैक्शन भी होएगी वो दसनी जरूरी आ कि डिसप्लेसमेंट किधरों किधर हुई है, इनिशियल पॉइंट केड़ा सी, फाइनल पॉइंट केड़ा सी। सो इट इज़ मस्ट ये दसना ही पऊगा। सो आपां फिर डिस्टेंस ते डिसप्लेसमेंट तो बाद फिर स्पीड ते वेलोसिटी ते भी आना बेसिकली। हुण असीं एक यूनिटरी मैथड बारे सानूं पता हैगा। सो यूनिटरी मैथड की हुंदा वा, यूनिटरी मैथड, यूनिटरी मैथड दे विच असीं की कहने आ कि जे साढ़े कोल मान लो असी सिंपल एग्जाम्पल लै लैंदे आ। सो लेट अस से 1 पेन कॉस्ट से 7 पेन्स कॉस्ट इज इक्वल टू से 70 रुपीज़, then 1 pen costs 70 over 7 rupees, that is 10 rupees. So from here I can find any number of pens. So say I can find 15 pens. 15 pens will cost this 10 rupees multiplied by 15 means 150 rupees. This is a simple example of unitary method in which when we find the value for unit and then later on we can find any value from this unit value. So this is unit value, so therefore it is a unitary method. So now speed and velocity, what is speed and velocity, what is unitary method here. So now suppose a body which is moving from A to B using this path, एक वस्तु जी A तो आ वाले रस्ते ते तुरदी हुई B पॉइंट ते पहुँचती आ, ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲਗਾਏਗੀ, ਸਮਾਂ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ SI 'ਚ ਹੀ ਰਹੀਏ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ SI ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨੇ 100 ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਗਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਲਈ SI ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, SI ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਆ SI ਯੂਨਿਟ ਆ ਉਹ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੋਂ A ਤੋਂ B ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਮੂਵ ਕੀਤੀ A to B ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ 100 ਸਕਿੰਟ ਲੱਗੇ। तो ये सारी जी दूरी सी रस्ते की लंबाई सी जोड़ा डिस्टेंस सीगा वो मान लो सीगा अपने कोल आप सोच ही लें अपनी मर्जी नहीं मनना वा, तो असी मान लें कि यह है अपने को 200 मीटर 200 मीटर आ। सो सौखे सौखे नंबर लै रहे हैं ताकि कैलकुलेशन जी आसान हो जाए। सो वी हैव टाइम कितना लगा सारे A तो लैके B तक जाने लई डिस्टेंस आ वाली गल करदा पिया, असली रस्ते की लंबाई। डिस्टेंस मतलब असली रस्ता, असली रस्ता। सो जेड़े रस्ते ते तुसीं चले असली रस्ता, सो असली रस्ता जिहड़ा हैगा वो 200 मीटर हैगा। जिहड़ा सच्ची मुच्ची जिहड़ा तुसीं ट्रैवल कीता आ वाला सच्ची मुच्ची वाला रस्ता मान लो ये हैगा। ਇਹਦਾ मतलब ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਥਡ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 100 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ
ट्रैवल किया रस्ता तय किया सो इन 100 seconds we traveled equal to 200 meters. In 1 second we traveled equal to 200 over 100 is equal to 2 meter per second. Now this is your speed. This is your speed. So this is your speed. So this is your speed. So speed is equal to distance over time. Distance over time. So speed is distance over time. So this is, so I think it's clear. So distance ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸਲੀ ਰਸਤਾ ਉਹ 200 ਮੀਟਰ ਸੀ 100 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਮੀਟਰ ਆਪਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੱਭਣਾ ਕਿ 1 ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਗਏ ਅਸੀਂ 1 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 200/100 ਗਏ ਮਤਲਬ 2 ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਤਲਬ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸੋ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ so whenever it is this thing so we say m over s so this is actually m over s m divided by s so this we write m oblique s or m per s so this oblique this bata is known as bata so means per means prati second prati means 1 second क्योंकि बटे विच 1 आ ना so this is 1 second when you divide so you get 1 second here so this is 1 second so this thing is 1 second actually so we don't write 1 so because it is understood because there is no 1 it is actually 1 so meter per second so now it is also written as ms minus 1 so because when it is in the denominator the power is raised to the minus 1 so anything which is in the denominator its power is raised to the minus 1 so if it is in the numerator from denominator to numerator ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਸ਼ ਤੇ ਹਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਹਰ ਹੁੰਦਾ so you know this so this is known as numerator this is known as denominator so anything which is in the denominator when you want to write it in the numerator you don't want to use this bata this line you don't want to use this line bate wali then you put -1 power ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ -1 ਪਾਵਰ ਉਹਦੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੰਸ਼ ਬਟਾ ਹਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਿੰਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਭਿੰਨਾ ਮੈਥ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ ਬਟਾ ਹਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਬਟਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਤੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੀ ਪਾਵਰ -1 ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਟੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਬਟੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚੱਲਦਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜਾ 10 ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ 10 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹ 10 ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਪਰ ਪੈਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ 10 ਰੁਪੀਜ਼ पर पेन ये जोड़ा आंसर आ सो दिस इज एक्चुअली 10 रुपीज़ पर पेन सो ये वाले 10 रुपए जोड़े आ एक पेन दे आ सो इदां जो तुसीं कोई बाहर सब्जी खरीदण जाते हो जां कुछ इदां दा खरीदते हो तो दे आर टैलिंग यू दिस थिंग कि वो कह रहे होंगे कि भी किलो आलू इन्ने दे लै जाओ जां किलो प्याज इन्ने दे लै लो तो यदा मतलब दे आर टैलिंग यू कि 20 रुपीज़ पर के-जी जोड़ा आ वो मान लो कि ऑनियन आ तुहाडे ऑनियन मतलब पर के-जी दे आर टैलिंग यू दिस थिंग 20 रुपीज़ पर के-जी जो कह रहे होंगे कि 1 किलो इन्ने दे लै जाओ जो कह रहे होंगे कि दुध 1 लीटर दुध इन्ने दा हैगा दे आर टैलिंग यू दा रेट सो जो दुध हैगा मान लो 40 रुपीज़ पर लीटर हैगा तो 1 लीटर दुध जोड़ा हैगा जिन्हों तुसीं 1 किलो दुध कहने वैसे वो लीटर च हुंदा वा सो 1 किलोग्राम दुध जोड़ा हैगा जां 1 किलोग्राम जोड़ा सरों का तेल आ जां 1 किलोग्राम जिन्हों तुसीं जोड़ा रिफाइंड तेल आ बेसिकली वो किलोग्राम जिहड़ी भी चीज़ डुलदी आ वगदी आ रुड़दी आ वो लीटर च हुंदी आ वो किलोआं च नहीं आपां खरीददे आम करके वो प्रैक्टिकल कन्वेंशनल तरीके हुंदे आ कि देसी घे जोड़ा हैगा वो किलो च तोल के दिंदे आ पर जो रिफाइंड का पैकेट होंगे कोई भी रिफाइंड का पैकेट वो उपर हमेशा देखियो तो किलो नहीं लिखे होंगे जो किलो लिखे भी होणगे तो बाद में लीटर भी लिखे होंगे आ सो बेसिकली तुसी लीटर लेंदे हो दुध के पैकेट जोड़े लीटर च होंगे आ
ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਾਈ ਨਾਪਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਜਿਹਾ ਗੋਲ ਜਿਹਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਪ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਇਦਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਡੰਡਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਰਤਨ ਹੈ ਇਹ ਤੋਲਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਪਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਖੈਰ ਸਪੀਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੋਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਗਏ, ਸੋ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਗੱਲਾਂ। ਸੋ ਨਾਓ ਵੀ ਅਗੇਨ ਕਮ ਟੂ ਅਵਰ ਸਪੀਡ ਐਂਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਸੋ ਸਪੀਡ ਸਮਾਂ, ਸੋ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ 100 ਸੈਕਿੰਡ। A ਤੋਂ B ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ, 200 ਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਥਡ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ, ਦੇਖੋ। ਸੋ ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਥਡ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, 100 ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 200 ਮੀਟਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਆ। 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਆ, 200/100। ਸੋ ਇਹ 2 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ 2 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਤਾ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ 2 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਆ ਉਹ ਬਣ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪੀਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੇਗ ਅਤੇ ਚਾਲ 'ਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਵੇਗ ਅਤੇ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਫਿਰ ਫਿਗਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਕਿ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤਾਂ ਦੂਰੀ ਸੀ ਅਸਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ A ਅਤੇ B ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਹ ਇਹ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਆ ਅਤੇ ਆਹ ਕਾਫੀ ਛੋਟੀ ਆ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀ ਆ ਕਿ 200 ਮੀਟਰ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ 200 ਮੀਟਰ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੇ ਆਹ 200 ਮੀਟਰ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ 60 ਮੀਟਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ A ਤੋਂ B ਸਟਰੇਟ ਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ A ਤੋਂ B ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸੇਮ ਹੀ ਲੱਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ, 100 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਤੱਕ 100 ਸਕਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ SI ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ 100 S ਇਕੱਲਾ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, SEC ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਯੂ ਮਸਟ ਟੇਕ ਇਨ ਟੂ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਕਿ ਜਦੋਂ SI ਯੂਨਿਟ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ S ਇਕੱਲਾ, ਸਕਿੰਟ ਨੂੰ S ਇਕੱਲਾ ਲਿਖਦੇ ਆ, SEC ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ SEC ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ SI ਯੂਨਿਟ ਬਿਲਕੁਲ 100% SI ਯੂਨਿਟ ਲਿਖਣੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ S ਇਕੱਲਾ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ SEC ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਯੂ ਓਨਲੀ ਰਾਈਟ S ਫॉर ਸੈਕਿੰਡ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਸੋ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਉਨਾ ਹੀ ਲੱਗਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ A ਤੋਂ B ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਆਹੀ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ 100 ਸਕਿੰਟ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਸੀਗੇ। ਆਹ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ A ਤੋਂ B ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਨਾਪਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਟਰੇਟ ਲਾਈਨ ਪਾਥ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਪਰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ A ਤੋਂ B ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ 100 ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇਖਣੀ ਆ ਹੁਣ। ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਿਸਥਾਪਨ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, 60 ਮੀਟਰ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਵੀ 60 ਮੀਟਰ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਊਗੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਸੋ 60 ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਿਸਥਾਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵਿਸਥਾਪਨ ਦੇਖਣਾ ਵਾ, ਵਿਸਥਾਪਨ। ਸੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਸਪੀਡ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਅਸਲੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 100 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਨ 100 ਸੈਕਿੰਡਸ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 60 ਮੀਟਰ। In 1 second displacement is equal to 60 over 100 seconds. So obviously 60 meter over 100 second. So it will come out to be 3/5 meter second minus 1. Meter second minus 1. So therefore this is velocity. So velocity is equal to displacement over time. So actually whenever you get this type of formula, anywhere you get this type of formula, okay, something divided by something, velocity is displacement over time, विस्थापन बटा समा. So this type of formula always come from this unitary method.
always come, always it comes from this unitary method always. So whenever you have this type of formula, displacement of time, you always get this type of formula from unitary method. So here you can also see 100 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 200 ਮੀਟਰ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 200 ਵਟਾ 100 ਗਏ, ਮੀਨਸ 2 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, 2 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ ਜਨਰਲ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ A ਤੋਂ B ਤੱਕ ਮੂਵ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ B ਤੱਕ ਮੂਵ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਸਮ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਇਨ ਅ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ। ਸੋ ਫਰੋਮ A ਟੂ B ਇਨ A ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਆਰੰਭਕ ਬਿੰਦੂ, ਆਰੰਭ ਜਿੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਅੱਖਰ ਆ ਉਹਦੇ ਕਈ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਢੁਕਵੀਂ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਿਗਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਓਰੀਜਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਈਨਲ ਐਂਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਿਮਾਂਡ ਆਫ ਦ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ A ਤੋਂ B ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ S ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ S ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਮੰਨ ਲਓ X ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਆ ਉਹ X ਆ। ਅਤੇ ਟਾਈਮ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਘੜੀ 'ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਘੜੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 10:25 ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ B ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਘੜੀ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ 10:45 ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ T1 ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ T2 ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ A ਤੋਂ B ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ, A ਤੋਂ B ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਿਆ A to B ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ 10:45 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਮੈਂ 10:25 ਘਟਾਵਾਂ ਤਾਂ ਆਈ ਵਿਲ ਗੈਟ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, 5 ਚੋਂ 5 ਘੱਟ ਗਏ ਤਾਂ 20 ਮਿੰਟ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ 40 ਚੋਂ 20 ਗਏ, 20 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ, 20 ਮਿੰਟ। ਹੁਣ ਇਹ SI ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 20 ਮਿੰਟ, ਸੋ ਬਟ ਯੂਨਿਟ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਆ 20 ਮਿੰਟ, ਸੋ 20 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ 20 ਮਿੰਟਸ, ਓਕੇ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ 20 ਮਿੰਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ 20 ਮਿੰਟਸ, ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਲਜੈਬਰਾ ਦੀ ਫੋਰਮ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ XYZ ਵਗੈਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੌਣ ਆ, ਇਹ ਹੈਗਾ T2, ਅਤੇ ਆਹ ਕੌਣ ਆ, ਇਹ ਹੈਗਾ T1। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਲਟਾ T ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਕ ਆ। ਸੋ ਡੈਲਟਾ T, ਸੋ ਡੈਲਟਾ T is equal to T2 minus T1. So whenever you take difference you put delta here. So this is delta, small triangle of the size of the symbol of the letter, English letter. So ਜਿਸ ਕ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆ T ਪਾਇਆ ਵਾ ਉਸੇ ਇੱਕ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਜੀ ਪਾਣੀ ਆ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡੈਲਟਾ T, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ ਟਾਈਮ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ T2 minus T1, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਆ 20 ਮਿੰਟ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੱਭੂਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਅਗੇਨ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ A 'ਤੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਆ X ਦੂਰੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਇੱਥੇ B 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਾ ਹੋਣਾ ਟੇਢਾ ਮੇਢਾ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ B ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ A ਤੋਂ B ਤੱਕ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ S ਬਣਦਾ ਵਾ, ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਰਸਤਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ X ਬਣਦਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਪੀਡ ਦੇਖੀਏ
ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਪੀਡ ਇਜ਼ ਡਿਸਟੈਂਸ ਓਵਰ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਨਾਪ ਲਿਆ ਵਾ ਵੀ ਐਕਸ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਪ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ T2 - T1 ਲੱਗਾ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ T2 - T1 ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਟਾਈਮ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ x/Δt ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੂੰਗਾ। ਸੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਆ s, ਤੇ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਾ ਵਾ T2 - T1, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ s/Δt। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਆ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 9ਵੀਂ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾ ਕਿ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਟਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਰੀ ਬਟਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੇਗ ਬਟਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਟਾਈਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਯੂ ਹੈਵ ਦਿਸ ਸਪੀਡ ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਦਿਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸਥਾਪਨ ਆ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਸਥਾਪਨ ਆ, ਤੇ ਸਪੀਡ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ। ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, 2-3 ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਪੀਡ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਸੈਪਟ ਆ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੋੜ ਆ ਇਹਦੇ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਪੀਡ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆਉਣੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਯੂ ਮਸਟ ਬੀ ਕਲੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਸਪੀਡ ਐਂਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਆ ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਥਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਟੇ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਟੇ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਥਡ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਤੇ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਨਾਓ ਯੂ ਆਰ ਮਚ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਔਰ ਯੂ ਆਰ ਕਲੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਸਪੀਡ ਐਂਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਕਿ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।